देखो जी यह प्लाट है जी, अगला प्लाट है जी, है जी, अगे देखो जी सारी जिन्ना भी है ना जी, ये आप वाहती है जी। ठीक है जी, अल्लाह किसी होर पासे दे। ठीक है जी, पानी का कोई इशू नहीं सी इत्थे, बी का कोई इशू नहीं सीगा। 1509 बी लगा सी। ठीक है जी, कोई हाईब्रिड भी नहीं लगा सी, हले लगे ने भी इन्हूं तकरीबन 20-25 दिन ही होए सी। साडी कवरेज ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਕਿ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਗੰਦਮ ਮਿਲੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1000 ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ। किसान ये चाहता वा, लेकिन किसान चाहे तो इस वास्ते कि अगर किसान भी सस्तियां चीज़ां लभन। बिल्कुल, अगर किसान घर ही चावल जो है वा 300 रुपये पै रहा वा तो किसान कितना 50 रुपये का देता वा। हर चीज़ का रेट होंदा वा। साडी फसल असीं उगा के 6 महीने मेहनत करके ते असीं उत्ते जाके इदां बैठे होंदे, बाहवां कष्ट दे के इदां खड़े होंदे, बोली लगदी है। एक तो सानूं बोली दी समझ ही नहीं लगदी की लाता है। गंदम का कोई रेट नहीं रहा जी। जी जी, गंदम का कोई रेट नहीं रहा। उस तो बाद लोगों ने आपदे तेल वाए, तेल वाए जी जी। उस तो बाद लोगों ने कईयां ने नरमे आपदे वाते जी जी। नरमिਆਂ तो बाद लोगों ने आपदियां कईयां थावां ते मक्खियां भी वगीਆਂ ठीक हो गया जी। किसी फसल का इस टाइम रेट नहीं हैगा बिल्कुल। ठीक है जी, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਰ ਝੋਨਾ 4500 ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਐਤਕੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1600-1700 ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। हर चीज़ उपर गई है, किसानों की जी वो नीचे गई है फसल नीचे। ठीक है जी, वो सानू इस गल की समझ नहीं आई भी किसानों की फसल थले करके चलो फिर किसानों ने भी तो सस्तियां चीज़ां लभण। मकई देख लो तुसीं, चावल की फसल तुसीं देख लो कि साडियां हर चीज़ थले आ रही है, तो फिर तुसीं सानू खाद भी दवाइयां भी सस्तियां दिओ। और मैं अज एक गवाह तौर पर एक गल दसदा चलना कि जिन्नियां भी सीड बनाने वाली कंपनियां वा, जिन्नियां भी आ मैडिसन दवाई बनाने वाली स्प्रे बनाने वाली कंपनियां, ये किसानों का साथ देणगे ये भी बचणगे, वरना ये भी नहीं बचणगे। ठीक है जी, कम से कम किसान बाहर निकलन, किसानों वास्ते उत्थे जिथे भी असी जाएगी आवाम उत्थे उन्हां दा इंतजाम किया जाए और वो कंपनियां सारियां करन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल PK यूट्यूब चैनल च खुश आमदीद कहने जी सारे भरावां नूं। अज मौजूद हाँ जी साहिवाल अरसल फार्म ते। वीडियो वेखी चौधरी साहब की, तो इन्होंने अपने 35-40 किले इत्थे लाई सी या मूंजी, सारी इन्हें आवाज़ दी है। चैक करो अब बिल्कुल ये भी हरी है, 35-40 किले ही। इन्होंने गलबात करते आया कि बी खराब ही या रेट भी तकरीबन जो ऐरका मूंजी का पिछले साल नालों भी घट है। तो गलबात करते हैं की वजह बनी है कि 35-40 किले इन्होंने इन्ना खर्चा करके, इन्ना बी मेहनत करके, दोबारा फिर दोहरी मेहनत करके चैक करो हल्लां फेर दित्तियां ने। इन्हां नाल गलबात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। चौधरी साहब की हाल है, ठीक ठाक हो? अल्लाह दा शुक्र जी। चौधरी साहब वीडियो तुहाडी वेखी ही ते बड़ा अफसोस होया वेख के, ते ज़मींदार भी बड़े परेशान ने जी जी। बिल्कुल, की समझदे हो कि बी खराब निकलिया या रेट की वजह तो तुसीं वड़ छड़ी? देखो जी, सीड बिल्कुल नहीं खराब है, 1509 सीड है जी। इनू हले लगे ने भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं होया, 1 महीना ही होया वा। अच्छा जी, देख सकते 40 एकड़ का प्लाट है पूरा, ये आप वाता जी। ठीक है जी, देखो जी रेट गां कोई नहीं हैगा जी जी जी। ठीक है जी, ये उपर हुण उन्ना ही खर्चा हो जाना वा जी। ठीक है जी, जिन्ना क आपां समझ ले उत्ते पैसे लाने आ। ठीक है जी, फिर अगली फसल जिहड़ी आलूआं दी वो भी लेट होएगी, अगली मक्की दी भी लेट होएगी जी। सोचा भी चलो इनू ज़ाया कर दिंदे इत्थे ते अगली फसल दी जिहड़ी वो तैयारी कर दिंदे, अल्लाह ताला उस चों दे देगा कुछ। ठीक है जी, ये तो तुसीं देखो भी गंदम का कोई रेट नहीं रहा जी जी जी। गंदम का कोई रेट नहीं रहा। उस तो बाद लोगों ने आपदे तेल वाए, तेल वाए जी जी। उस तो बाद लोगों ने कईयां ने नरमे आपदे वाते जी जी। नरमिਆਂ तो बाद लोगों ने आपदियां कईयां थावां ते मक्खियां भी वगीਆਂ ठीक हो गया जी। किसी फसल का इस टाइम रेट नहीं हैगा बिल्कुल। ठीक है जी, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ देखो भी पिछले साल अगर ਝੋਨਾ 4500 ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਐਤਕੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1600-1700 ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। हर चीज़ उपर गई है, किसानों की जी वो नीचे गई है फसल नीचे। ठीक है जी, वो सानू इस गल की समझ नहीं आई भी किसानों की फसल थले करके चलो फिर किसानों ने भी तो सस्तियां चीज़ां लभन ना। हमसाया मुल्क तुसीं देख लो, उन्होंने डीजल सस्ते। ठीक है जी, उन्होंने बिजली फ्री, उन्होंने ठीक है जी, नहरी पानी उन्होंने फ्री, उन्होंने खाद उन्होंने सस्ती, दवाइयां उन्होंने स्प्रेवां सस्तियां। साडे हर पासे जिहड़ा हैगा ना वो टोका लैके बैठे है कि ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ लुट लो
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਪਾਕਪਤਨ, ਆਰੋਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਕਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਦਾ ਕੁਝ ਰੇਟ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਪਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਹਾਲ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰੂਨਾਬਾਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਵਾਲੇ? ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਦੀ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਆਵਾਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਧਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਜੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਖੁਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2000 ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, 4500 ਤੋਂ 2500 ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਕਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਪਰੇਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਏਗੀ ਆਵਾਮ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ? ਦੁਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ।
ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਵੇਖੋ ਜੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਕੇ ਦੇਖੋ 70 ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਚ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਲੈਣ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਏਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਝ ਲਓ ਐਵੇਂ ਵੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸੀਡ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਦਾ ਸੀਡ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਪਾਹ ਦਾ ਸੀਡ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦਮ ਦਾ ਸੀਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਓ, ਕੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਜੇ DAP ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ DAP ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਯੂਰੀਆ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਵਾ। ਵੱਡੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆਵਾਮ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਾਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੱਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਮ ਚੱਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਾਂ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਟੰਬੇ ਖਾਣੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਖਾਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ 2-3 ਤਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾ, 2-3, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਆਪੇ ਖਾਦ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੰਬੇ ਖਾਣੇ, ਸੋਟੇ ਖਾਣੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਕਿ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਗੰਦਮ ਮਿਲੇ।
ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1000 ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਉਗਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਇਦਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਯਾਰ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ 1600 ਨੂੰ ਵਿਕੇਗੇ 1800 ਨੂੰ ਵਿਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 1600 ਨੂੰ ਵਿਕੇ ਜਾਂ 1800 ਨੂੰ ਵਿਕੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕੇ ਘਰ ਆ ਜੀਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਘਰ ਅਫਸੂਦਾ ਆ ਕੇ ਵੜੀ ਜੀਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਜੀ ਚਾਵਲ ਲਈ ਫਸਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 1600 ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਜੀ। ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰਾ ਮਾਰੋਗੇ ਫਸਲ ਆਪਦੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਫਸਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਲਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 1600 ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਸਤੀਆਂ ਦੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 4000 ਨੂੰ ਜਾਂ 5000 ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ 1000 ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵੇ, 500 ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਸਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੀ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲ ਤਾਈਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਸਟ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਜੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੇਮ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੇਮ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੱਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਦੋ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਡੀਲਰ ਨੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਉਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਨਗਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਧੱਕੇ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ 400 ਦੀ ਜੀ, DAP ਦੀ ਕਰਤੀ ਜੀ 1200 ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਮਿਲਣਾ ਚੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਘਿਆੜ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟਰ ਬੂਟਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੂਟਰ ਬੂਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਸੂਟਰ ਬੂਟਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜੇਬ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1000 1,000 ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 1000 ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੂਟਰ ਬੂਟਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਵਾਹਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਦੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਆ ਲੱਭਿਆ ਵਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਤੋਰੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਝੋਨਾ ਵਾਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੂਰਜ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਨ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣਾ ਸੀ ਵਾਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਘਰ, ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 70,000 ਰੁਪਈਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 70,000 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਜੀ ਸਿਸਟਰਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਦਿਨ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ 30-35,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, 70,000 ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਆਖਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅੱਛੇ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਸਤੇ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 1 ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਫੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਆ ਤੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇ ਲਓ, 40-45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉਹ 4-5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਮੁਰੱਬਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਦੇ 2 ਗਵਾਹ ਪਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਰੱਬਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੁਦ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ 1100-1200 ਕਿੱਲਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣੇ। 1200 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਲਿਆੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਪਤਨਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਚਾਵਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਗੰਦਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਕੀ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਲਏ ਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕੇ ਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਬੈਠਾ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੁੱਤਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਾਧਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਖਰਚਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, 1 ਬੋਰੀ DAP ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, 2 ਯੂਰੀਆ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ? 1 ਵਾਰੀ ਦਾਣੇਦਾਰ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਣਾ ਟੂਬਲ ਉੱਪਰ, ਇਹ 35-40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਟੂਬਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬੀਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 1509 ਬੀਜ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹਲੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਵਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਧਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਮਾਰੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂੜੀ ਸ਼ੂੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਖਾਦਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਲੋ ਜੀ ਘੁੰਮਤੀ ਉਹਦੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਾਚਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ 35-40 ਏਕੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੂੰਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 30-35 ਵਾਏ ਨਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਹਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਤੇ ਆ, ਨਰਮੇ ਵੀ ਵਾਹਤੇ ਆ।
ਤੇਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੀਡ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸੀਡ ਲੈਂਦੇ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੈਗ ਲੱਭਦਾ, ਉਹੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ 5-600 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਹੋਰ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਦੇਣ ਵੀ ਆ ਜੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਚਿਰ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸੜਕ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਚ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੂਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿੰਗਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ अच्छी लगी लाइक शेयर करनी है।